ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਚ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਫਰਜ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਔਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸੀਦੇ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੌਣ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਲਫ ਗੋਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਾਹੁਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੱਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕੱਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣਾਣਾ। ਆ ਕਈ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸੁਣ ਲਓ, दूजी हरी क्रांति तुसी लेके आनी। पठानकोट की रैली में जिस तरीके से तमाम नेता आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे, गाली गलोच कर रहे थे, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे और राहुल जी से ये कह रहे थे कि राहुल जी 24 में हम आपको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जो पहले आपने नकली लोगों को बना दिया था। अरे भैया, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर टैग कर रहे हो, क्या आप नरसिम्हा राव के ऊपर टैग कर रहे हो? किसको नकली कह रहे हो? लेकिन मैं महसूस करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को अपनी आइडियोलॉजी भी बात करनी चाहिए, अपनी पॉलिसी प्रोग्राम पे बात करनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को ये भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा ही करनी चाहिए। राहुल गांधी की मौजूदगी में प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस के सीनियर लीडर जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की इंसल्ट कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं, ये मैं कड़े शब्दों इसकी निंदा भी कर रहा हूं। मैं बहुत दुख और खेद हुआ है। पूर्व में एक सिख प्रधानमंत्री रहे हों जिन्होंने सिर पर दस्तार सजाकर देश और दुनिया में सिखों का मान बढ़ाया हो, उनको फर्जी कहना, उनको ये कहना कहां से पकड़ के ले आए। मंच से प्रताप बाजवा कह रहे हैं कि राहुल जी हम आपको मुख्य प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, पिछली बार की तरह किसी को पता नहीं कहां से पकड़ के ले आते हैं, फर्जी को नहीं बनाना। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह फर्जी हैं? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहां से पकड़ के लाए हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एहसान किया है कांग्रेस के ऊपर प्रधानमंत्री बनकर, ना कि कांग्रेस ने एहसान किया है। और एक सिख की इस तरह से बेइज्जती करनी, तौहीन करनी, ना केवल ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की है बल्कि सिखों की तौहीन वाले बंदे। सुनील जाखड़ साहब साडे नाल फोन लाइन ते इस वेले जुड़ रहे हैं, बीजेपी आगू। जाखड़ साहब, जिस तरीके प्रताप बाजवा ने बीते दिन बयान दिता, इस बयान नूं लैके हुण सवाल जिहड़े हैगे वो उठ रहे हैं लगातार, और सवाल यही है कि फर्जी कौन? गगन जी, सवाल आ नहीं कि प्रताप बाजवा जी ने की किया या नहीं किया। मेरा जिहड़ा वड्डा कंसर्न है भी उत्थे स्टेज दे उत्ते कांग्रेस दी स्टेज सीगी जी। कांग्रेस के जिहड़े अज दे दिन नवें इलैक्टेड प्रधान है खड़गे साहब बैठे सीगे, राहुल गांधी जी बैठे सीगे जी। मेरा एक सवाल है कि उन्हां दा फर्ज नहीं सी बनदा भी उसे टाइम रोकिया जांदा प्रताप होरां नूं ते इस गल वास्ते लताड़िया जांदा भी वो साडे बहुत ही सत्कारयोग प्रधानमंत्री रहे है। तो उन्हां दे बारे इस किस्म दी टोन एंड टैनर जिहड़ी इस्तेमाल कीती गई है
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬਨ 250 ਪੌਣੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਸਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਫਰਜੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਫਰਜੀ ਮੰਨੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪ ਸੀਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੂਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੋਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਲਤਾੜਦੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਸਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ੋਭਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਗਰਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਐਸੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਤਾਜ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਗੂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ? ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਕੌਣ? ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮਸਕੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਮਸਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕੱਲੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣਾਣਾ। ਆ ਕਈ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ।